میرے رسول فرماتے ہیں الا انبئکم باکبرل کبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ بڑے گناہوں میں جوانوں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، باب الفطر میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن حمراؤ، امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، وزلزلاتن، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ کہ نافرمانو، ماں باپ کا دل دکھانے والو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والو، اگر خدا کی رحمتیں روٹ گئی، یہ کوڑا عذاب کا پہاڑوں میں چلا تو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ عذاب کا جو کوڑا اگر پنجاب میں برسا، یہ دھوڑتی گاڑیاں، یہ فلک بوس عمارتیں، یہ بنگلے، یہ پلازے، ایک ہی جھٹکے میں وہ خاک میں ملا دے گا۔ صاحب، ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ خدا کی رحمت روٹ جاتی ہے، انہیں زمین میں کھینچ کے لے جائے گا۔ میرے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا بندہ نواز قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرمائے۔ تو آقا فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی۔ اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ مجھے ایک خاتون ملی، اترا ہوا چہرہ دیکھا، میں نے کہا بہن خیریت؟ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کچھ آنسو تھمے تو میں نے کہا بتائیں گے کچھ؟ تو مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، قریب تھا کہ پھٹ جاتا۔ فرمایا جب اولاد نالائق ہو جائے گی تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ میں نے یہ باتیں کی تو اس نے میری باتیں سوشل میڈیا پہ سن لی، میری دوبارہ ملاقات ہوئی، میں نے پھر اترا ہوا چہرہ دیکھا، میں نے کہا بہن اس ظالم نے پھر مارا؟ کہا اس نے دکھی نہیں کیا، تو نے دکھی کیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ کہا تیری باتیں میں نے سنی ہے، سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور مجھے خوف سا آنے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ اور میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مار رہا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ماں باپ بڑی دولت ہے یار، حضور فرماتے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور پھر عملاً رسول اللہ نے ہمیں کر کے بھی دکھایا۔ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، تا حد نظر اصحاب ہے، یہ مکی دور نہیں یہ مدنی دور ہے، یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں، حضور مصلی پہ کھڑے ہیں اور حضور کو بچھڑی ماں یاد آ گئی اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار مثال سے عرض کروں گا، جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو یہ سر پہ عزت کی دستار دیکھتے۔ میرے دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد پیش کی تو آنکھیں برسنے لگی۔ میں نے کہا بھائی جان یہ خوشی کے آنسو ہے یا ماضی کی کچھ تلخیاں ہیں؟ اس نے کہا ایک زمانہ تھا کہ میری ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ میں 1900 شاہد بھائی بھی آگے بات کریں، میں 1997 میں قبلہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کے پاس دین سیکھنے گیا۔ جب میری انگلی حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دی تو مجھے فرماتی بیٹے میری آرزو ہے کہ جس طرح یہ اللہ رسول کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں تو بھی ان راہوں کا مسافر بنے۔ یہ خواب تھا ان کا۔ 2 سال بعد وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ ہم راضی بھر رضا ہیں، جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن جانے والے یاد بڑا آتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے، اور بالخصوص یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں بہت بڑی دولت ہے۔ یہ خواب دیکھا، میں نے دوڑ لگا دی۔ میں نے زندگی میں بڑی عزتیں پائی ہیں، پورے پاکستان میں جاتا ہوں عزت سے نوازا گیا ہوں، لیکن کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے میری ماں ہوتی، میں لوگوں کو رسول اللہ کی باتیں سناتا اور وہ پردے میں بیٹھ کے مجھ سے حضور کی باتیں سنتی تو میرا قد کس قدر بڑھ جاتا۔ انسانی فطرت ہے بھائی، وہ ڈھونڈتا ہے ان رشتوں کو۔ انسان کو زمانہ یاد آتا ہے نا، کبھی غربت کی لکیر پہ کھڑا تھا، اچار سے روٹی کھاتے تھے، کبھی لسی میں وہ نمک مرچ بھگو کر کے اس سے ہی روٹی کھا لیتے تھے، اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں۔ ڈھونڈتا ہے انسان ان بوڑھوں کو کاش ہوتے۔ کبھی کوئی محلے میں نہیں جانتا تھا، آج پوری دنیا میں شہرت ہے۔ کبھی پاس سائیکل نہیں تھا، آج جہازوں کے سفر ہے۔ تو انسان تلاش کرتا ہے کاش وہ ہوتے تو میں ان کی عزت کرتا، میں ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، ان کی خدمت کرتا۔
जवानों ये बहुत मेरे रसूल को मां याद आई, मुसल्ले पे खड़े हैं। हुजूर की वालिदा कब बिछड़ी? जब हुजूर की उम्र 6 साल थी। अबवा नामी एक छोटी सी बस्ती है जहां सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आकर के रुक जाती हैं और आपको बुखार ने आ घेर लिया। आप जान गई कि ये बुखार मेरी जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद को बाहिफाजत अमीर कुरैश तक पहुंचा देना। और फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, मां बेटे में खूब सी जाती है। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। फरमाती, बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यितुन, कुल्लु जदीदिन बालिन, कुल्लु कबीरिन यफना, व आना मैततुन व जिक्रा बाकिन व वलदतु तोहरा। तल्ले पे है, बिछड़ी मां की याद आई। हुजूर सहाबा से फरमाते, काश के आज मेरी मां जिंदा होती, मैं तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरत फातिहा की किरात कर चुका होता। मेरी मां को मुझसे कोई काम याद आ जाता, वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके कहती, इब्ने मोहम्मद, बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते, मैं नमाज तोड़ के पहले अपनी मां की बात को सुनता। बहुत बड़ी दौलत है मां बाप, इनकी कदर करो जवानों। ये एक बार आते हैं, दोबारा नहीं आएंगे। मेरा कहना है यार, माना तुम शादी के बाद बहुत मसरूफ हो गए, बच्चे हैं, घर वाले हैं, कारोबार है, यार कम अज कम 1 घंटा तो अपने माँ बाप के लिए मुख्तस रखो। आप 1 घंटा माँ बाप को तो उनके पांव दबाओ, उनके साथ गपशप लगाओ, उनसे दिल की बात करो, उनसे मशवरा लो, उनके लिए तोहफे लाया करो, उनके लिए फूल लाया करो, उनके लिए कपड़े लाया करो, उन्हें बाहर से खाना खिलाने ले जाया करो, कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलाने ले जाया करो। ये बूढ़े नहीं मरेंगे अगर आप तवज्जो दोगे। ये बूढ़े मरते उस वक्त है जब औलाद तवज्जो नहीं देती। आप आज से ही अपने माँ बाप को वक्त देना शुरू कर दो तो ये बूढ़े नहीं मरेंगे। हमें गलती लगी, हम समझते ये शायद कि हम जो महाना या हफ्ते बाद 500-1000 रुपया देते इसलिए हमारी राहों में बैठे होते हैं, और धोखा लगा है हमें। इन्होंने जिंदगी में बड़ा पैसा कमाया होता है और वो सारा पैसा आप पे ही खर्च किया होता है। ये आपके पैसों के भूखे नहीं होते जवानों, ये आपकी तवज्जो के भूखे होते हैं। आप माँ बाप के कदमों में बैठा करो, इनके कदमों में बैठ के यकीन जानो 10 मिनट गुजार के देखो, आप ऐसा लगेगा फिजाओं में हम उड़ रहे हैं। इज्जत चाहते हो तो इनके कदमों में रहो। 1-2 बात गुफ्तगू समेट लेता हूं। चाहे तो कोई अमल वजीफा है, बहुत बड़ा वजीफा है, अपने साथ ले जाइएगा, अपनी जिंदगी में इसको जगह दीजिएगा। वासफ अली वासफ कहते हैं, माँ बाप नाना हो तो पूछिए जो वो अपनी औलाद छोड़ जाते हैं ना, तो फरमाए उनके साथ हुस्ने सुलूक किया करो। देखिए इस मजमे में कुछ भाई अमीर होंगे, कुछ भाई गरीब होंगे। कितना ही अच्छा है कि अमीर भाई अपने गरीब भाई की कफालत ले ले, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। अमीर भाई के दस्तरखान पे अनवाउ अकसाम के खाने फल होते हैं, बाकी बच जाने वाले कुत्तों के आगे डाल दिए जाते हैं, रूढ़ी पे फेंक दिए जाते हैं। और दीवार के मुत्तसिल भाई का घर है, उसके घर में फाके हैं, बच्चे रोते हैं, बिलकते हैं, भाई को परवाह नहीं होती। मैं उस शख्स को जानता हूं जो 5 फैक्ट्रियों का मालिक है, उसी फैक्ट्री में उसका भाई मुलाजिम है, भतीजे भी गालियां दे लेते। कितना ही अच्छा था कि 10-20 लाख रुपया भाई को लगा के कारोबार दे देता ताकि वो भी इज्जत की रोटी कमाता। लेकिन हमारी आरजू होती कि ये सारी जिंदगी हमारा मोहताज रहे। और कितना ही अच्छा है इस मजमे में अगर कोई भाई अमीर है तो वो अपनी गरीब बहन की कफालत ले ले। ऐसा भी नहीं होता। गरीब बहन तो भाई से रिश्ता लेने आ जाए ना तो भाई के तेवर देखने वाले होते। वो कहता तुझे जुर्रत कैसे हुई है, तू अपनी औकात तो देख, तू मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती और राज़िक तू है। हमारा कहना है बहनें वली बना देती है। ये अच्छी लगती नहीं, लेकिन ये भाइयों के हक में अच्छी बड़ी होती है। मां बाप ना हो तो बहनों के हाथ भाइयों के लिए हमेशा उठे रहते हैं, और बहनें मां का रूप होती हैं। यार इनसे राब्ते में रहा करो। लेकिन ये हमारे घरों में 6-6 महीने भी ना आए तो हमें कभी इनकी याद ही नहीं आई। ये तो बेचारी माँ बाप के बाद अगर छुट्टियों में भाई के पास रहने आ जाए ना तो 2 दिन बाद वो वापस घर चली जाती। भाई के तेवर ही ऐसे होते हैं। कैसे भाई हो यार, तुम्हें बचपन का जमाना भूल गया? तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगती थी, तुम्हारी भलाई लेती थी, आज तुझे बहन की याद ही नहीं आती। लोग हमसे मसला पूछते, मौलवी साहब बहन तोहफा दे तो ले लेना चाहिए। तोहफा क्या मांगते हो? जमीन मांगते हो? बहन देगी तुम्हें जमीन। वो जानती थी अगर मैंने जमीन ना दी तो भाई हमेशा के लिए मेरे साथ राब्ता खत्म कर लेगा। भाई 10 जो ना वो नफरत का 10 सिखा के जाता है कि फूफो को मुंह नहीं लगाना, मैं मर गया तो इसको मेरा मुंह ना दिखाना। और उससे 5 करोड़ की जमीन हथिया ली, तोहफे में ले ली, और तुम्हें कभी उसकी याद भी ना आई।
कभी उसे अपने पास भी नहीं बुलाया। ये मेरे नबी की सुन्नत है कि बहनें जब घर आए तो उनको खाली हाथ ना मोड़ो, उनकी झोलियां भर के भेजा करो। लेकिन हमारा बहनों के साथ राब्ता, और मैं सवाल करूंगा आप लोगों से, बच्चों के दिल में खाला का प्यार होता है, फूफो का क्यों नहीं होता? रिश्तों की कदरें सिखानी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों के दिल में खाला का प्यार है, फूफो का क्यों नहीं आता? मेरे बच्चों की आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहनें आए तो मेरे बच्चे फूल लेके इस्तकबाल करते हैं। अपनी बहनों को इज्जत दो। और एक बात याद रखिएगा, जिस घर में बहन बेटी खुश नहीं रोती हुई घर से जाएगी, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे।